Hello students, good morning everybody. Welcome to your online lectures. We are studying chapter 13, which is AC circuits. Today we are going to study application of AC to pure inductor. Before starting with this article, we will briefly revise our previous article, that is application of AC to pure resistor. Consider a resistor of resistance R. An alternating EMF small e is applied across the resistor. The instantaneous value of the alternating EMF is given by E is equal to E0 sin of omega t. Due to this alternating source, an alternating current will flow through the circuit. The instantaneous value of alternating current is given by, according to Ohm's law, current is equal to EMF upon resistance. So I is equal to E divided by R. We will substitute the value of E, which is E0 sin of omega t, R as it is. Now for E0 divided by R, we will put another constant I0. So the above equation becomes I is equal to I0 sin of omega t. Here we have substituted value of I0 is equal to E0 divided by R. Now from this equation we see that the maximum value of EMF is equal to E0. This E0 is called as peak EMF, and the maximum value of current is given by I0, and I0 is called as peak current. E0 maximum value of alternating EMF and is called as peak EMF. I0 is the maximum value of alternating current and is called peak current. From these two equations we see that the phase of EMF is omega t, and similarly the phase of current I is also omega t. So EMF and current both have same phase. So the phase difference between EMF and current is 0. From equation 13.2 and 13.4, we know that for a resistor there is zero phase difference between instantaneous alternating current and instantaneous alternating EMF. That is, they are in phase. Both E and I reach zero maximum and minimum values at same time as shown in figure below. Here we will plot a chart. Here we have phase. Phase is angle. Its values are 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. EMF is E0 sin omega t, current is I0 sin of omega t. First we will put the value of phase. Phase means it is omega t. Put omega t is equal to 0 in both these equations. Sin 0 is 0, 0 multiplied by anything is 0. Put omega t is equal to 0 in this equation. Sin 0 is 0, so current is also equal to 0. Now put omega t is equal to pi by 2 in both these equations. Sin 90 is 1, so 1 multiplied by E0 is E0, and 1 multiplied by I0 is equal to I0. Now put omega t is equal to pi in both these equations. Sin pi is 0,
0 multiplied by E0 is 0. 0 multiplied by I0 is also equal to 0. Next, put omega t is equal to 3 pi by 2 in both these equations. Sin 270 is minus 1. So minus 1 multiplied by E0 is minus E0, and minus 1 multiplied by I0 is minus I0. Again, put omega t is equal to 2 pi in both these equations. Sin 2 pi means sin 360 is 0, and 0 multiplied by anything is 0. 0 multiplied by anything is 0. Now we plot the graph of EMF and current against phase. We take phase omega t on x-axis and EMF or current on y-axis. When omega t is 0, both EMF and current are 0. So we put a point here. Next, for pi by 2, EMF is maximum, current is also maximum. So we put these 2 points. For 180, EMF is 0, current is also 0. For 3 pi by 2, EMF is minus E0, current is minus I0. For 2 pi, both these values are 0. Now we will join all these points and get a graph for EMF. We join all these points by dotted line for showing the variation of current. So this dotted line graph shows the variation of current with phase, and the continuous line graph shows the variation of EMF with phase. If you look at the nature of both the graphs, the nature of both the graphs is similar. That is, when EMF is 0, current also becomes 0. When EMF is maximum, current also becomes maximum. Here EMF becomes 0, current also becomes 0. Here EMF reverses its direction, current also reverses its direction. At this point, EMF is maximum, current is also maximum, and both of them become 0 at 2 pi. So variation of EMF and current are identical, are same. Both are becoming 0 simultaneously, both are becoming maximum simultaneously, both are reversing their direction simultaneously. So we say that there is no phase difference between EMF and current. That means EMF and current are in phase. So for a resistive circuit, EMF and current are in phase. Now let us plot phase diagram for this circuit. In the AC circuit containing R only, resistance only, current and voltage are in the same phase. Hence, both phasors of I and E are in same direction, making an angle omega t with x-axis, that is OX. Their projections on vertical axis give their instantaneous values. The phase angle between alternating current and alternating voltage through R is 0 as shown in figure. या AC सर्किट मध्ये EMF जो आहे याचा फेज ओमेगा टी आहे, EMF चा फेज ओमेगा टी आहे आणि करंटचा पण फेज ओमेगा टी आहे. मग या EMF ला आणि करंटला आपण ग्राफ वरती एरोच्या स्वरूपात दाखवणार आहोत आणि हा एरो जो आहे या OX म्हणजे एक्स ॲक्सिस बरोबर दोन्ही किती अँगल करणार आहेत ओमेगा टी. EMF ची पीक व्हॅल्यू E0 आहे आणि करंटची पीक व्हॅल्यू I0 आहे. I0 ची किंमत E0/R आहे म्हणजे E0 पेक्षा कमी आहे. म्हणून
ॲरो काढताना तो E0 जेवढा असेल तेवढ्या मॅग्निट्यूडचा ॲरो दाखवायचा आहे. हा ॲरो एक्स ॲक्सिस बरोबर ओमेगा टी एवढा कोन करेल. करंट सुद्धा फेज ओमेगा टी आहे म्हणून तो सुद्धा एक्स ॲक्सिस बरोबर ओमेगा टी कोन वरतीच काढायचा आहे. पण त्या करंटची मॅक्झिमम व्हॅल्यू पीक व्हॅल्यू I0 आहे आणि I0 ची किंमत E0/R आहे म्हणजे I0 E0 पेक्षा लहान आहे. म्हणून आपण या पीक करंटला एक्स ॲक्सिस बरोबर ओमेगा टी एवढ्या अँगल वरती दाखवलेला आहे आणि त्या ॲरोची लांबी आपण EMF पेक्षा कमी दाखवलेली आहे. पूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार इथं साइन फंक्शन आलेले आहे म्हणून इन्स्टंटॅनियस व्हॅल्यू काढताना आपल्याला या ग्राफवरनं वाय ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन टाकायचे. जर या ग्राफचे आपण व्हर्टिकल ॲक्सिस म्हणजे वाय ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन टाकल्या तर या प्रोजेक्शन्स जे आहेत आपल्याला इन्स्टंटॅनियस व्हॅल्यूज देतील. मग या EMF ची इन्स्टंटॅनियस व्हॅल्यू जी आहे ती किती असेल? E विच इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. वाय ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन असेल तर साइन आणि वाय ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन असेल तर साइन आणि एक्स ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन असेल तर कॉस. हे प्रोजेक्शन इथे टाकलेलं आहे म्हणून या इन्स्टंटॅनियस EMF ची व्हॅल्यू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी असेल. ही लांबी आणि ही लांबी सेम आहे. याचं पण वाय ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन टाकू आपल्याला करंटची इन्स्टंटॅनियस व्हॅल्यू मिळेल आणि या करंटची इन्स्टंटॅनियस व्हॅल्यू ही किती असेल? I0 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी. पुढचं आर्टिकल AC व्होल्टेज अप्लाइड टू अन इंडक्टर. जसं आपण रेझिस्टरला AC अप्लाय केला तसं आता इंडक्टरला अल्टरनेटिंग EMF अप्लाय करायचा आहे. लेट अस नाउ कनेक्ट the source of alternating EMF to a circuit containing pure inductor only as shown in figure. Let us assume that the inductor has negligible resistance. The circuit is therefore purely inductive circuit. Suppose the alternating EMF supplied is represented by EMF ची व्हॅल्यू आहे E is equal to E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. आपण एक प्युअर इंडक्टर घेणार आहोत ज्याचा सेल्फ इंडक्टन्स L आहे. प्युअर इंडक्टर म्हणजे काय? इंडक्टर ही एक कॉइल आहे. प्युअर इंडक्टर इज अ कॉइल. जर या इंडक्टरचा रेझिस्टन्स 0 असेल म्हणजे निग्लिजिबल असेल तर त्याला प्युअर इंडक्टर म्हणायचं. मग या सर्किटमध्ये आपण इंडक्टरचा रेझिस्टन्स निग्लेक्ट करतो आहोत म्हणजे तो प्युअर इंडक्टर आहे. आणि या इंडक्टरच्या दोन टोकांमध्ये आपण एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF कनेक्ट केलेला आहे एका कीद्वारे. जेव्हा ही की बंद करू तेव्हा सर्किटमधनं अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होईल. अल्टरनेटिंग करंट स्मॉल I आहे. तुम्हाला पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे अल्टरनेटिंग EMF असो किंवा करंट असो तर अल्टरनेटिंग करंटला EMF ला दर्शवण्यासाठी सिम्बॉल्स स्मॉल लेटर्स आहेत. जर करंट किंवा EMF DC असेल तर आपण कॅपिटल I आणि कॅपिटल E हे सिम्बॉल वापरतो. इथं EMF अल्टरनेटिंग आहे म्हणून स्मॉल e. EMF अल्टरनेटिंग आहे त्यामुळे करंट सुद्धा अल्टरनेट होईल तो स्मॉल I. When the key K is closed, current I begins to grow through the inductor because magnetic flux linked with it changes and induced EMF is produced which opposes the applied EMF according to Faraday's laws. And according to Lenz's law, the induced EMF is opposing the applied EMF. So induced EMF E is equal to minus L di by dt. याला मी E' असं नाव देतोय. हा जो आहे हा इंड्यूस्ड EMF आहे. या इंडक्टर मध्ये करंट व्हॅरी होतो आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या परिवर्तनामुळे इथं इंड्यूस्ड EMF निर्माण होतोय.
त्या इंड्युस्ड EMFला मी ई डॅश मानतो आहे आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन या चॅप्टरमध्ये आपण प्रूव्ह केलेलं आहे इंड्युस्ड EMF इज -L di/dt, where E dash is the induced EMF and di/dt is the rate of change of current in the coil किंवा इंडक्टर. या इंडक्टर मधनं जो करंट चाललेला आहे त्याच्या परिवर्तनाचा दर म्हणजे di/dt हा करंटच्या परिवर्तनाचा दर आहे म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आहे. आणि ई डॅश हा त्या इंडक्टर मध्ये इंड्यूस झालेला EMF आहे. आपण अप्लाय केलेला EMF E आहे. या EMF मुळे जेव्हा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होतो तेव्हा या कॉइलच्या भोवतालचं मॅग्नेटिक फ्लक्स बदलतं आणि फॅराडेच्या नियमानुसार कॉइलच्या भोवतालचं मॅग्नेटिक फ्लक्स जेव्हा परिवर्तित होतं तेव्हा त्या कॉइलमध्ये EMF इंड्यूस होतो. या कॉइलमध्ये इंड्यूस झालेला EMF हा ई डॅश आहे. टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, अप्लाइड EMF म्हणजे स्मॉल e मस्ट बी इक्वल अँड अपोजिट टू द इंड्युस्ड EMF म्हणजे ई डॅश. करंट मेंटेन करण्यासाठी त्या इंडक्टर मधला जो करंट आहे तो आपल्याला जर मेंटेन करायचा असेल तर अप्लाइड EMF आणि इंड्युस्ड EMF हे इक्वल आणि अपोजिट असणं गरजेचं आहे. अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ, ॲज देर इज नो रेझिस्टन्स इन द सर्किट, रेझिस्टन्स नाही म्हणजे लॉस नाही आणि लॉस नाही म्हणून अप्लाइड EMF आणि इंड्युस्ड EMF इक्वल आहेत. फक्त मायनस चिन्ह म्हणजे इंड्युस्ड EMFचं डायरेक्शन अपोजिट आहे. ई डॅशची किंमत आपल्याकडे आहे ती टाकू -L di/dt ही वरती आपण घेतलेली किंमत आहे. मायनस मायनस प्लस झालं सो इज इक्वल टू L di/dt. या इक्वेशन वरनं जर आपण di ची व्हॅल्यू लिहिली, व्हॅल्यू ऑफ di will be E divided by L times dt. Integrating the above equation on both the sides we get di इंटिग्रेट करायचं आहे सो इंटिग्रेशन di, याला पण इंटिग्रेट करायचं आहे सो इंटिग्रेशन E/L dt. E ची किंमत टाकू, E ची किंमत आहे E0 sin of omega t, L as it is. इंटिग्रेशन di चे इंटिग्रेशन आहे करंट म्हणजे I, एकूण करंट I. E0/L कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्या दोघांना बाहेर काढलं. शिल्लक राहिलं इंटिग्रेशन साइन ऑफ ओमेगा टी आणि dt. इंटिग्रेशन साइन ओमेगा टी dt चे इंटिग्रेशन आहे मायनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. इथं इंटिग्रेशनला लिमिट्स नाही म्हणून आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन ऍड करावा लागेल सो प्लस सम कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट and has dimensions of r. हा जो आहे कॉन्स्टंट तो टाइम वरती अवलंबून नाही आणि त्याचे डायमेन्शन्स करंटच्या डायमेन्शन्स एवढेच असणार आहेत. ॲज द EMF ऑसिलेट्स अबाउट 0, EMF 0च्या वरती आणि खाली ऑसिलेट होतो आहे. I also oscillates about 0 so that there cannot be any component of current which is टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम बरोबर तो ऑसिलेट होतोय म्हणजे टाइम वरती इंडिपेंडेंट करंट असू शकत नाही म्हणून आपण हा जो कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट हा 0 निवडलेला आहे. सबस्टिट्यूशन करूया. हे मायनस चिन्ह जे आहे ते बाहेर काढलेलं आहे. E0 L आहे, इथं ओमेगा पण आहे, ओमेगा आणि L पण बाहेर काढले. आता शिल्लक राहिले आहे कॉस ऑफ ओमेगा टी. ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन नुसार कॉस ओमेगा टी ची किंमत आपल्याला साइन π/2 मायनस थीटा लिहिता येते म्हणून इथं कॉस ओमेगा टी च्या ऐवजी वी हॅव रिटन साइन ऑफ π/2 मायनस थीटा. थीटा म्हणजे ओमेगा टी. पुढे I is equal to E0 अपॉन ओमेगा L. मायनस चिन्ह जे बाहेर होतं त्यात मध्ये मल्टिप्लाय केलं
म्हणजे पाय बाय 2चं चिन्ह मायनस होईल, ओमेगा टीचे चिन्ह मायनस गुणिले हा मायनस प्लस होईल, म्हणून ओमेगा टी अगोदर येतं आणि पाय बाय 2 मायनस. हे मायनस चिन्ह आपण ब्रॅकेटमध्ये सामावलेलं आहे. सो साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. हा जो कॉन्स्टंट आहे E0 डिवायडेड बाय ओमेगा एल, यासाठी आपण I0 सबस्टिट्यूट करणार आहोत. मग E0 अपॉन ओमेगा एल च्या ऐवजी I0 पुट केलं तर वी गेट I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. आपण सुरुवात EMF ने केली होती. EMF किती घेतलेला आहे आपण? EMF घेतलेला आहे E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. आणि या EMF मुळे या इंडक्टर मधनं जो करंट चाललेला आहे त्याची किंमत किती मिळाली आपल्याला? I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. आता या दोन इक्वेशन्सनं जर आपण कम्पेअर केलं तर आपल्याला काय दिसतं आहे? EMF चा फेज ओमेगा टी आहे, कारण तिथं EMF इक्वेशन मध्ये फक्त ओमेगा टी आलेला आहे. म्हणजे EMF चा फेज ओमेगा टी आहे आणि करंटचा फेज किती आहे? ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. मग मायनस पाय बाय 2 आलेला आहे म्हणजे करंट जो आहे हा EMF पेक्षा पाठीमागं आहे, म्हणजे लॅग करतो आहे. आणि कितीने लॅग करतो आहे? तर मायनस चिन्ह म्हणजे लॅग, पाठीमागं होणं, पाठीमागं पडणं. मग करंट इज लॅगिंग द EMF बाय अँगल. किती अँगल आहे दोघांमध्ये? पाय बाय 2. वेअर I0 is the peak value of current. Equation 13.7 gives alternating current developed in a purely inductive circuit when connected to a source of alternating EMF. त्या इंडक्टरमध्ये निर्माण होणारा अल्टरनेटिंग करंट हा आपल्याला इथं इक्वेशन 13.7 ने दिला जातो. Comparing 13.5 and 13.7 we find that alternating current I lags behind the alternating voltage or EMF small e by phase angle of pi by 2 radians म्हणजेच 90 डिग्री. हा भाग महत्वाचा आहे. रेझिस्टर मध्ये करंट आणि EMF सेम फेज मध्ये होते, म्हणजे फेज डिफरन्स 0 होता. पण आता मात्र करंट आणि EMF मध्ये फेज डिफरन्स निर्माण झालेला आहे. EMF चा फेज ओमेगा टी आहे, करंटचा फेज ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2 आहे. म्हणून आपण लिहिणार करंट लॅग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग EMF म्हणजे स्मॉल e बाय फेज अँगल ऑफ पाय बाय 2 रॅडियन्स म्हणजे 90 डिग्री. करंट मध्ये मायनस चिन्ह येत आहे म्हणून लॅग्स पाठीमागं आहे. कुणापेक्षा पाठीमागं आहे? तर EMF पेक्षा. किती प्रमाणाने पाठीमागं आहे? पाय बाय 2 रॅडियन्स म्हणजेच 90 डिग्री. और याचाच अर्थ काय होतो? व्होल्टेज अक्रॉस एल लीड्स द करंट बाय फेज अँगल ऑफ पाय बाय 2 म्हणजेच 90. करंट EMF पेक्षा पाठीमागं आहे. यालाच उलट बघितलं तर आपल्याला दिसतं आहे की EMF करंट पेक्षा पाय बाय 2 रॅडियन्सने पुढे आहे. हे आपल्याला इथं ग्राफिकली पाहायला मिळेल. त्यासाठी आपण इथं हा अगोदर चार्ट कंप्लीट करू. फेज जो आहे तो ओमेगा टी आहे. फेजच्या किमती पाय बाय 2 ने वाढवत जायचं. 0, पाय बाय 2, पाय, 3 पाय बाय 2, 2 पाय. अगोदर ओमेगा या किमती, या सगळ्या किमती एक एक करून EMF च्या इक्वेशन मध्ये टाकायचे. अगोदर 0 व्हॅल्यू इथं पुट केली, ओमेगा टी ची किंमत 0 पुट केली. साइन 0 इज 0, 0 मल्टिप्लाइड बाय एनिथिंग, पहिली किंमत मिळाली 0. दुसरी किंमत या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकायची. मग साइन पाय बाय 2 ची किंमत 1 आहे, 1 मल्टिप्लाइड बाय E0, E0 मिळालं. तिसरी किंमत टाकू, साइन पाय 0 आहे, 0 मल्टिप्लाइड बाय एनिथिंग 0. साइन 3 पाय बाय 2 पुट करायचं आहे. साइन 3 पाय बाय 2 -1 आहे, -1 मल्टिप्लाइड बाय E0, उत्तर -E0 मिळालं. आणि ओमेगा टी ची किंमत 2 पाय इथं टाकली तर साइन 2 पाय ची व्हॅल्यू 0 आहे, 0 मल्टिप्लाइड बाय एनिथिंग इज 0. आता याच किमती आपण करंटच्या इक्वेशन मध्ये टाकू.
ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 टाकायचं, म्हणजे मायनस साइन ऑफ मायनस पाय बाय 2 राहिलं. साइन ऑफ मायनस पाय बाय 2 इज मायनस साइन ऑफ पाय बाय 2. मग साइन पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू 1 आहे, मग मायनस साइन पाय बाय 2 होतं, म्हणजे मायनस 1 आलं. मायनस 1 मल्टिप्लाइड बाय I0 मायनस I0. पाय बाय 2 पुट करू. पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 2 0. साइन 0 ची किंमत 0 आहे. 0 मल्टिप्लाइड बाय एनिथिंग इज 0. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, सगळ्या व्हॅल्यू काढायची गरज नाही, फक्त 2 व्हॅल्यूज काढायच्या. पहिल्या 2 हे 0 E0 आहे, या व्हॅल्यूज रिपीट होतील. 0 E0 नंतर पुढच्या 2 किमती येतील 0 मायनस E0, त्याच्या पुढच्या 2 किमती येतील 0 प्लस E0. मग अल्टरनेटली पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह या व्हॅल्यूज रिपीट होत जातात. मग इथं मायनस I0 आणि 0 आहे, पुढच्या 2 व्हॅल्यूज काय येतील प्लस I0 आणि 0, पुढच्या 2 व्हॅल्यूज काय येतील मायनस I0 आणि 0. अगोदर EMF चा ग्राफ प्लॉट करू. 0 ला व्हॅल्यू 0 आहे, पाय बाय 2 ला E0 आहे, पायला 0 आहे, 3 पाय बाय 2 ला मायनस E0 आहे आणि 2 पायला ही व्हॅल्यू 0 आहे. पुढे E0 होईल. मग हा कंटिन्युअस लाईनचा ग्राफ जो आहे हा EMFचं फेज बरोबरचं व्हॅरिएशन दाखवतो. आता करंटचा ग्राफ प्लॉट करू. करंटचा ग्राफ प्लॉट करताना डॉटेड लाईन काढायची. 0 ला व्हॅल्यू फेज 0 असताना करंट मायनस I0 आहे, म्हणून इथे पाय बाय 2 ला ती किंमत डिक्रीज होऊन 0 झाली. पायला ती व्हॅल्यू इन्क्रीज होऊन प्लस I0 झाली. त्यानंतर 3 पाय बाय 2 ला ती डिक्रीज होऊन 0 झाली आणि 2 पायला ती पुन्हा इन्क्रीज होऊन मायनस I0 झाली, 0 आणि I0. हा डॉटेड लाईन जो आहे हा करंटचं फेज बरोबरचं व्हेरिएशन दाखवतो. आता या ग्राफची तुलना जर केली तर आता इथं बघा, इथं करंट मॅक्झिमम झालेला आहे, पण करंट मॅक्झिमम होण्यापूर्वी EMF अगोदर मॅक्झिमम झालेला आहे. किती अगोदर झालेला आहे? हे 0 आहे, हे पाय बाय 2 आहे, हे पाय आहे. या दोघांमध्ये डिफरन्स किती? याची किंमत पाय, याची किंमत पाय बाय 2, म्हणजे पाय मायनस पाय बाय 2. उत्तर आलं पाय बाय 2. मग EMF करंट पेक्षा पाय बाय 2 प्रमाणाने अगोदर मॅक्झिमम होतोय. म्हणजे या दोघांमध्ये EMF आणि करंट मध्ये EMF अगोदर मॅक्झिमम होतोय, म्हणजे EMF लीड करतोय. करंट पेक्षा पुढे आहे, तो लीड करतोय. कितीने लीड करतो आहे? पाय बाय 2 ने. किंवा या करंटच्या नंतर, या EMFच्या नंतर करंट मॅक्झिमम होतोय. मग EMF नंतर मॅक्झिमम होतोय, म्हणजे करंट लॅग्स द EMF. अँगल किती आहे दोघांमध्ये? याचा पाय बाय 2 आणि याचा पाय, म्हणजे डिफरन्स झाला पाय बाय 2. मग हे जे आपण इथं म्हटलेलं आहे, करंट लॅग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग EMF बाय फेज अँगल पाय बाय 2 और 90 डिग्री, हे आपल्याला इथं दिसत आहे. उलटा विचार केला तर व्होल्टेज जे आहे लीड्स द करंट बाय फेज अँगल पाय बाय 2 और 90 डिग्री. फेज डायग्राम ड्रॉ करू. द फेजर रिप्रेझेंटिंग पीक EMF E0 makes an angle omega t in anti-clockwise direction from the horizontal axis. EMF E0 sin of omega t आहे, म्हणून x ऍक्सिस बरोबर त्याचा अँगल किती ठेवलेला आहे आपण? ओमेगा टी. आणि ॲरोची लांबी किती काढली? तर जेवढा पीक EMF असेल तेवढ्या लांबीचा हा ॲरो दाखवला. ॲज करंट लॅग्स बिहाइंड द व्होल्टेज बाय 90 डिग्री, so the phasor representing I0 is turned clockwise in the direction with the direction of E0 as shown in figure. करंटचा फेज ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2 होता. हा ओमेगा टी आणि पाय बाय 2 दोघांमध्ये डिफरन्स पाहिजे. मग दोघांमधला फेज EMF आणि करंट यांच्यामधला अँगल मी 90 ठेवतोय, म्हणजे या एक्स ऍक्सिस बरोबरचा करंटचा कोन किती होईल? हा कोन होईल, हा कोन 89 आहे, वजा हा मायनस करायचा, म्हणजे करंटचा एक्स ऍक्सिस बरोबरचा कोन
हा होणार आहे ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. जर आपण ईएमएफचं व्हर्टिकल ॲक्सिस वरती वाय ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन घेतलं तर आपल्याला इन्स्टंटॅनियस ईएमएफ मिळेल, आणि या करंटचं व्हर्टिकल ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन घेतलं तर मला इन्स्टंटॅनियस करंट मिळेल. व्हर्टिकल ॲक्सिस वरती प्रोजेक्शन घेतलं की साइन घ्यायचं, म्हणजे या ईएमएफची किंमत विल बी ई इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. आणि या करंटचं प्रोजेक्शन घेतलं तर आपल्याला आयची व्हॅल्यू, इन्स्टंटॅनियस व्हॅल्यू ऑफ करंट आय इज इक्वल टू काय मिळेल, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. लक्षात घ्या, हा अँगल एक्स ॲक्सिस बरोबरचा अँगल ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2 आहे. मग आता इथे बघा, करंटपेक्षा ईएमएफ पुढे आहे, या बाजूला आहे. सो ईएमएफ जो आहे लीड्स द करंट बाय फेज अँगल पाय बाय 2. दोघांमधला कोन, या दोघांमधला कोन 90 आहे. म्हणजे करंटपेक्षा ईएमएफ 90 डिग्रीने म्हणजे पाय बाय 2 रॅडियन्सने पुढे आहे. किंवा करंटचा विचार केला तर या ईएमएफ पेक्षा तो या बाजूला आहे, निगेटिव्ह साईडला आहे. सो करंट लॅग्स द ईएमएफ बाय, दोघांमधला अँगल 90 आहे म्हणजे पाय बाय 2. सो ईएमएफ लीड्स द करंट बाय फेज अँगल 90 और पाय बाय 2 रेडियन, किंवा करंट लॅग्स द ईएमएफ बाय फेज अँगल पाय बाय 2 और 90 डिग्री. इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. The opposing nature of inductor to the flow of alternating current is called inductive reactance. इंडक्टर जो आहे अल्टरनेटिंग करंटला त्यातनं जाऊ देणार नाही, त्याला तो अपोज करणार आहे. मग या अल्टरनेटिंग करंटला अपोज करण्याची, इंडक्टरची जी अपोज करण्याची क्षमता आहे त्या अपोजिशनला काय म्हणायचं आहे, इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. रेझिस्टर जो आहे करंटला अपोज करतो, मग तसं या इंडक्टर मधून जो काही अल्टरनेटिंग करंट जाणार आहे त्याला इंडक्टर अपोज करेल. मग हा जो अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर आहे टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. आणि या इंडक्टिव्ह रिएक्टन्सला सिम्बॉल आपण वापरणार आहोत XL. कंपेअरिंग इक्वेशन 13.8 विथ ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉचं इक्वेशन काय आहे, V इज इक्वल टू IR, म्हणजे I इज इक्वल टू व्होल्टेज अपॉन रेजिस्टन्स. मग ओहम्स लॉचं इक्वेशन आहे करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टन्स. मग या वरच्या इक्वेशनला जर त्याच्या बरोबर कंपेअर केलं तर हे पण नेचर करंट इज इक्वल टू EMF भागिले रेजिस्टन्स पाहिजे. म्हणजे हा जो टर्म आहे ओमेगा L हा कोणासारखा आहे, हा टर्म या रेजिस्टन्स सारखा आहे, R सारखा आहे. म्हणजे Rचं जे काम आहे तेच काम या ओमेगा Lचं आहे. Rचं काम आहे करंटला अपोज करणं, म्हणजे या ओमेगा Lचं काम काय असणार आहे, या अल्टरनेटिंग करंटला अपोज करणं. We find that omega L represents the effective resistance म्हणजे opposition offered by the inductance L. It is called inductive reactance and denoted by XL. इंडक्टरचा त्या अल्टरनेटिंग करंटला होणारा विरोध याला इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स म्हणायचं आहे आणि त्यासाठी सिम्बॉल वापरणार आहोत XL. सो इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स XL इज इक्वल टू ओमेगा L. पण अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा जी आहे त्याची किंमत 2πf असते. ओमेगाची किंमत 2πf. 2πf म्हणजे f म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन. सो 2πf इंटू L, कारण ओमेगा इज 2π डिवायडेड बाय t आणि 1/t म्हणजे f असतो, फ्रिक्वेन्सी असतो. सो 2πf, वेअर f इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC सप्लाय. तो जो AC सप्लाय आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी f आहे. द फंक्शन ऑफ द इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स इज सिमिलर टू दॅट ऑफ रेजिस्टन्स इन प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट. It is directly proportional to the inductance L and frequency f
ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. या इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सचं काम प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किटमध्ये जे काम रेझिस्टन्सचं होतं तेच काम इथं या सर्किटमध्ये इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स करतो आहे. आणि या इक्वेशनवरनं हे स्पष्ट होतं आहे की इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स जो आहे इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी आणि इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंडक्टन्स ऑफ द कॉइल. The dimensions of inductive reactance is same as that of resistance and its SI unit is ohm. Inductive reactance हा रेझिस्टन्स सारखा आहे म्हणून त्याचे डायमेन्शन्स रेझिस्टन्स सारखे असतील आणि त्याचे युनिट रेझिस्टन्स सारखे असतील. रेझिस्टन्सचं SI युनिट ओहम आहे म्हणून इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सचं युनिट देखील ओहम असेल आणि त्याचे डायमेन्शन्स जे आहेत they will be same as that of inductive reactance. SI unit ओहम आहे. इन DC सर्किट जर आपण DC सर्किट घेतली तर ती व्हॅल्यू स्थिर असते. मग DC सर्किट मध्ये F ची किंमत 0 असते. तो फ्लक्च्युएट होत नाही. त्याला हे नाहीये, अँग्युलर स्पीड नाहीये, त्याची फ्रिक्वेन्सी 0 आहे. मग F इज इक्वल टू 0 पुट केलं तर XL ची किंमत येणार आहे 0. मग DC सर्किट जर घेतली आपण तर त्याला रिॲक्टन्स किती असणार आहे 0. इट इम्प्लाइज दॅट अ प्युअर इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टन्स टू DC. प्युअर इंडक्टर DC ला अपोज करत नाही, विरोध करत नाही. इट कॅनॉट रिड्यूस DC. तो विरोध करत नाही म्हणजे तो DC जो आहे त्याला कमी करणार नाही. म्हणजे त्याच्यातनं जाणारा जो DC आहे तो कॉन्स्टंट राहणार आहे. Thus it passes DC and blocks AC of very high frequency. मग इंडक्टर जो आहे तो DC ला जाऊ देत नाही म्हणजे DC ला ब्लॉक करतो आणि AC जो आहे तो जाऊ देतो. हाय फ्रिक्वेन्सीचा AC जर असेल तर तो त्याला जाऊ देणार आहे. And inductive circuit self-induced EMF opposes the growth as well as decay of current. इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये हा जो सेल्फ इंड्युस्ड EMF आहे तो करंटचा ग्रोथ जो आहे किंवा करंटचा डिके म्हणजे करंट जो काही फॉल होणार आहे, करंट जो काही वाढणार आहे त्या वाढणाऱ्या करंटला किंवा कमी होणाऱ्या करंटला तो अपोज करतो आहे. म्हणजे करंटची किंमत तो स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तिसरे ऍप्लिकेशन आहे AC व्होल्टेज अप्लाइड टू अ कॅपॅसिटर. प्रथम आपण AC सिग्नल AC व्होल्टेज रेझिस्टरला अप्लाय केलं. नंतर AC व्होल्टेज इंडक्टरला अप्लाय केलं. लक्षात घ्या इंडक्टर म्हणजे कॉइल आणि जर या कॉइलचा रेझिस्टन्स 0 असेल तर त्याला आपण प्युअर इंडक्टर म्हटलेलं आहे. आता तिसऱ्या पार्ट मध्ये वी आर गोइंग टू अप्लाय AC व्होल्टेज टू अ कॅपॅसिटर. लेट अस कन्सिडर अ कॅपॅसिटर विथ कॅपॅसिटन्स C connected to an AC source with an EMF having instantaneous value. EMF ची instantaneous value आहे E is equal to E0 sin of omega t. This is shown in figure. एक कॅपॅसिटर आहे, कॅपॅसिटी C आहे. याच्या अक्रॉस म्हणजे या कॅपॅसिटरच्या 2 टर्मिनल्स मध्ये आपण एक अल्टरनेटिंग EMF कनेक्ट केलेला आहे. अल्टरनेटिंग EMF स्मॉल e. या अल्टरनेटिंग EMF मुळे या सर्किट मधनं अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होणार आहे. द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ट्रान्सफर्स चार्ज टू द प्लेट ऑफ द कॅपॅसिटर विच प्रोड्युसेस पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द प्लेट्स. करंट फ्लो होणार म्हणजे चार्ज फ्लो होणार. चार्ज कॅपॅसिटर वरती डिपॉझिट होईल आणि तो चार्ज पुन्हा परत येईल. कॅपॅसिटर वरती चार्जेस डिपॉझिट झाले म्हणजे इथं पोटेन्शियल डिफरन्स निर्माण होईल. या AC कनेक्ट केल्यामुळे करंट फ्लो होतो, चार्ज फ्लो होतो, तो इथं डिपॉझिट होतो आणि याच्या अक्रॉस कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स निर्माण करतोय. ॲज द करंट reverses its direction in each half cycle, the capacitor is alternately charged and discharged.
पहिल्या सायकलमध्ये इथं पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. पुढच्या सायकलमध्ये करंट विरुद्ध दिशेमध्ये फ्लो होईल आणि जेव्हा करंट विरुद्ध दिशेमध्ये फ्लो होईल तेव्हा या प्लेटवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येईल आणि या प्लेटवरती निगेटिव्ह चार्ज येईल. सुरुवातीला करंट या दिशेमध्ये जातोय म्हणून हा पॉझिटिव्हली चार्ज झाला, हा निगेटिव्ह झाला, म्हणजे कॅपॅसिटरचं चार्जिंग होईल. हा निगेटिव्ह आहे. पुढच्या सायकलला हा पॉझिटिव्ह चार्ज उलट्या दिशेमध्ये पाठवेल, निगेटिव्ह चार्जला न्यूट्रलाइज केलं जाईल, म्हणजे कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होईल. म्हणजे प्रत्येक अल्टरनेट सायकलला कॅपॅसिटर चार्ज्ड आणि डिस्चार्ज होणार आहे. सपोज Q is the charge on the capacitor at any given instant t. The potential difference across the plates of the capacitor. Capacity is charge upon potential. म्हणजे पोटेन्शियलची किंमत जी आहे V will be equal to charge upon capacity. किंवा या इक्वेशन वरनं we can write Q is equal to C multiplied by V. C म्हणजे कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी, V म्हणजे त्याच्या दोन टोकांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स आणि Q त्या कॅपॅसिटरच्या प्लेटवरचा चार्ज. द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज. करंटची किंमत आपल्याला माहिती आहे, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, म्हणजे I इज इक्वल टू dQ बाय dt. d बाय dt तसाच ठेवतो, पण Q ची किंमत ही CV आहे. मग इथं Q ची किंमत जी आहे ही C मल्टिप्लाइड बाय V टाकायची आहे. V जो आहे तो EMF एवढा आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड EMF एवढा आहे, म्हणून इथं C मल्टिप्लाइड बाय E घेतोय. V इज इक्वल टू E ॲट एव्हरी इन्स्टंट. कुठल्याही क्षणाला इथं जेवढं व्होल्टेज असेल कॅपॅसिटरच्या दोन टोकांमध्ये व्होल्टेज तेवढंच असणार आहे, म्हणून कॅपॅसिटरच्या दोन टोकांमधलं व्होल्टेज म्हणजे इन्स्टंटेनियस EMF E. म्हणून V ची किंमत E आहे कुठल्याही क्षणाला, म्हणून ती टाकलेली आहे. सो d बाय dt ऑफ Q ची किंमत आहे C मल्टिप्लाइड बाय E. पण आपल्याला माहिती आहे EMF ची किंमत आपण घेतलेली आहे E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. मग E ची किंमत E0 साइन ऑफ ओमेगा टी टाकलेली आहे. C आणि E0 कॉन्स्टंट आहेत, बाहेर काढले. d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा टी राहिलं, साइनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस ऑफ ओमेगा टी मल्टिप्लाइड बाय पुन्हा ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर निघेल, टाइमचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 आहे, म्हणजे ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह हा फक्त ओमेगा आहे. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे त्याला बाजूला घेऊ, E0 तसाच. ओमेगा C जो न्यूमरेटरला आहे त्याला डिनॉमिनेटरला आणलं. सो ओमेगा C ला डिनॉमिनेटरला आणलं तर ती संख्या होईल 1 अपॉन ओमेगा C, आणि हा कॉस ओमेगा टी जो आहे तो ॲज इट इज. लक्षात घ्या न्यूमरेटर मध्ये ओमेगा आणि C जो आहे यांना डिनॉमिनेटरला आणलेला आहे, सो इट बिकम्स 1 अपॉन ओमेगा C. आता पुढे हा जो कॉस ओमेगा टी आहे त्याच्याऐवजी मला लिहिता येईल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन नुसार साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. म्हणून कॉस ओमेगा टी च्या ऐवजी इथे मी सबस्टिट्यूट केलेला आहे साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. द करंट विल बी मॅक्झिमम व्हेन साइन ऑफ थीटा म्हणजे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 इज 1. जर ही किंमत 1 नसेल, ही किंमत 1 घेतली तर करंट मॅक्झिमम होईल, आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असेल E0 डिवायडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा C. या मॅक्झिमम व्हॅल्यूला मी I0 ने रिप्रेझेंट करतोय, आणि करंटची मॅक्झिमम व्हॅल्यू म्हणजे काय असते पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट. सो पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट I0 इज इक्वल टू I0 ची किंमत ही पुट करतो आहे. सो I इज इक्वल टू I0 डिवायडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा C. सो करंटची किंमत झाली या इक्वेशन मध्ये, याच्या ऐवजी I0 लिहिलं. सो इक्वेशन काय होत आहे I इज इक्वल टू, इथं बघा याच्या ऐवजी I0 लिहिलेलं आहे, आणि साइनचा फंक्शन पुढे जसा आहे तो तसाच आहे. सो करंटचं इक्वेशन झालं I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. आता इथं बघा
सुरुवात आपण केलेली आहे ईएमएफ वरनं. ईएमएफ किती होता? E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ईएमएफ चा फेज किती आहे? ओमेगा टी. यावरनं आपण करंट काढला. करंटचं इक्वेशन हे मिळालं, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. करंटचा फेज किती आहे? ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. प्लस म्हणजे जास्त, पुढे. मग करंट जो आहे ईएमएफ पेक्षा कितीने पुढे आहे? प्लस म्हणजे लीड. लीड म्हणजे पुढे. करंट पुढे आहे, प्लस चिन्ह आहे म्हणजे पुढे आहे, म्हणजे लीड करतोय. मग करंट ईएमएफ ला लीड करतोय कितीच्या अँगलने? पाय बाय 2 रॅडियन और 90 डिग्री. आता इथं उलट झालेलं आहे. इंडक्टर मध्ये करंट ईएमएफ पेक्षा पाठीमागे राहत होता, म्हणजे ईएमएफ पुढे होता करंट पेक्षा. इथं उलट झालेलं आहे. कॅपॅसिटर मध्ये ईएमएफ पेक्षा करंट पुढे आहे पाय बाय 2 प्रमाणाने. किंवा उलट जर म्हटलं तर करंट पेक्षा ईएमएफ पाय बाय 2 ने पाठीमागे पडतो आहे. हे आपल्याला इथं ग्राफिकली दाखवता येईल. इथं ईएमएफचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे, इथं करंटचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे. फेजच्या वेगवेगळ्या किमती आपण इथे टाकणार आहोत. फेज म्हणजे ओमेगा टी. ओमेगा टी च्या किमती पाय बाय 2 ने वाढवत जायचे आहेत. 0, पाय बाय 2, पाय, 3 पाय बाय 2 आणि 2 पाय. एक एक किंमत या इक्वेशन मध्ये टाकायची. साइन 0 ची व्हॅल्यू 0 म्हणून ईएमएफ 0. पुढची किंमत पाय बाय 2 पुट केली. साइन पाय बाय 2 1 आहे. 1 मल्टिप्लाइड बाय E0, E0. दोन व्हॅल्यू मिळाल्या, 0, E0. पुढे किमती काय येतील? 0 मायनस E0. पुढे परत काय होईल? E0 प्लस 0 आणि E0. अल्टरनेटली पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह होतील. पहिल्या दोन मध्ये पॉझिटिव्ह आहे, दुसऱ्या दोन मध्ये एक निगेटिव्ह आली, परत पुढच्या दोन मध्ये एक परत निगेटिव्ह येईल, पॉझिटिव्ह येईल, अँड सो ऑन. 0 पुट करायचं इथं करंटच्या इक्वेशन मध्ये. ओमेगा टी ची किंमत 0 टाकली तर पाय बाय 2 आहे. साइन पाय बाय 2 1 आहे. 1 मल्टिप्लाइड बाय I0 इज I0. पाय बाय 2 पुट करायचं आहे. पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 म्हणजे पाय. साइन पाय, साइन 180 0 आहे. 0 मल्टिप्लाइड बाय एनिथिंग इज 0. दोन किमती मिळाल्या. I0 0, पुढे मायनस I0 0, पुढे I0 0. ग्राफ प्लॉट करू. ईएमएफ 0 ला 0 आहे. पाय बाय 2 ला ईएमएफ मॅक्झिमम आहे. पायला तो 0 झालेला आहे. 3 पाय बाय 2 ला तो मायनस E0 झालेला आहे. 2 पायला तो 0 होतो. 5 पाय बाय 2 ला तो परत E0 होईल. मग हा जो कंटिन्युअस कर्व आहे तो ईएमएफ आणि फेज मधलं व्हेरिएशन दाखवतोय. करंटचा ग्राफ प्लॉट करू. 0 ला करंट I0 आहे. 0 ला करंट I0 आहे. पाय बाय 2 ला तो रिड्यूस झाला 0. पायला ती व्हॅल्यू झाली -1. 3 पाय बाय 2 ला ती व्हॅल्यू झाली 0. 2 पायला ती व्हॅल्यू झाली I0. 5 पाय बाय 2 ला ती व्हॅल्यू पुन्हा होईल 0. हा जो डॉटेड कर्व आहे तो डॉटेड कर्व आपल्याला करंट आणि फेजचं व्हेरिएशन दाखवतोय. आता इथं बघा ईएमएफ पाय बाय 2 ला मॅक्झिमम झालेला आहे. पण ईएमएफ मॅक्झिमम होण्यापूर्वी करंट मॅक्झिमम झालेला आहे. म्हणजे अगोदर करंट मॅक्झिमम होतो आणि नंतर ईएमएफ मॅक्झिमम होतोय. मग जो अगोदर मॅक्झिमम होतो तो लीड करतोय. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये या ग्राफ वर आपल्याला काय दिसतंय? करंट ईएमएफ ला लीड करतो आहे. फेज अँगल किती आहे? या दोन किमतींमधला फरक हा 0 आहे आणि इथं ईएमएफ मॅक्झिमम झालेला आहे पाय बाय 2 ला. डिफरन्स झाला पाय बाय 2. म्हणजे करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज अँगल पाय बाय 2. याला उलट म्हणायचं ठरलं तर ईएमएफच्या नंतर करंटच्या नंतर ईएमएफ मॅक्झिमम होतोय. म्हणजे ईएमएफ लॅग करतो आहे, पाठीमागं पडतोय. सो ईएमएफ
lags the current by phase angle pi by 2. From equation 13.9 and 13.13, we find that in an AC circuit containing a capacitor only, the alternating current I leads the alternating EMF by phase angle of pi by 2 radian. हे वैशिष्ट्य आहे कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये. अल्टरनेटिंग करंट जो आहे, अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द अल्टरनेटिंग EMF बाय फेज अँगल ऑफ पाय बाय 2 रॅडियन्स. हेच आपण फेज डायग्राम वरती बघू. EMF चा फेज ओमेगा टी आहे, म्हणून EMF चा ग्राफ OX म्हणजे एक्स ऍक्सिस बरोबर आपण ओमेगा टी एवढ्या अँगल वरती EMF दाखवणार आहोत. या EMF च्या एरोची लांबी EMF च्या पीक व्हॅल्यू एवढी काढायची आहे आणि हा EMF एक्स ऍक्सिस बरोबर ओमेगा टी चा कोन करतोय. आता करंट जो आहे तो EMF ला लीड करतो आहे, पुढे आहे, म्हणून आपण त्याला अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये 90 डिग्रीने रोटेट करणार. मग इथून 90 डिग्रीने रोटेट केला, एरो दाखवायचा. या एरोची लांबी करंटची जी पीक व्हॅल्यू आहे तेवढी लांबी दाखवायची आहे आणि EMF बरोबर त्याचा कोन कितीचा घ्यायचा आहे, 90. मग या करंटचा एक्स ऍक्सिस बरोबरचा कोन घेतला. इथं बघा, इथून इथपर्यंत ओमेगा टी आहे. ओमेगा टी म्हणजे EMF मिळाला. एक्स ऍक्सिस बरोबरचा करंटचा एकूण कोन घेतला तर हा 90 आहे. इथून इथपर्यंत 90 आहे, हा ओमेगा टी. म्हणजे करंटचा एकूण फेज किती झाला, ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू काढायचे असतील तर प्रोजेक्शन घ्यायचं. EMFचं या व्हर्टिकल ऍक्सिस वाय ऍक्सिस वरती प्रोजेक्शन घेतलं तर इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू मिळेल. इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू किती असेल, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. आणि याचं प्रोजेक्शन घेतलं तर इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ करंट मिळेल. सो व्हॅल्यू ऑफ I विल बी I0 साइन ऑफ एकूण अँगल किती आहे एक्स ऍक्सिस बरोबरचा त्याचा ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. द फेजर रिप्रेझेंटिंग पीक EMF मेक्स एन अँगल ओमेगा टी इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. फेजर जो आहे, जो पीक EMF दर्शवतोय, तो फेजर EMF चा फेजर एक्स ऍक्सिस बरोबर कितीच्या कोनावरती दाखवतोय आपण, ओमेगा टी. As current leads the voltage by 90 degree, the phasor representing I0 current is turned 90 degree anti-clockwise with respect to the phasor representing EMF E0. EMF पेक्षा तो 90 डिग्रीने पुढे घेऊन जायचा आहे. The projection of these phasors on vertical axis gives instantaneous values of E and I. Capacitive reactance. The instantaneous value of alternating current through capacitor is given by. हे आपण इक्वेशन अगोदर डिराइव केलेलं आहे. ते इक्वेशन पुन्हा इथं लिहितोय. I इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू इथं पुन्हा लिहिलेली आहे. I इज इक्वल टू E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. या टर्मला आपण I0 मानलेला आहे. सो I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. या इक्वेशनला ओम्स लॉ बरोबर कंपेअर करायचं. ओम्स लॉचं इक्वेशन काय आहे, करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टन्स. आणि I0 ची किंमत आपण काय पुट केलेली आहे, I0 इज E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C. या दोन इक्वेशनची तुलना केली तर इथे बघा, डिनॉमिनेटरला R आहे, इथे डिनॉमिनेटरला 1 अपॉन ओमेगा C आहे. म्हणजे हा टर्म आणि R दोन्ही सिमिलर पाहिजे. सो वी फाइंड दॅट 1 अपॉन ओमेगा C रिप्रेझेंट्स द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द कॅपॅसिटर and is called the capacitive reactance denoted by Xc. मग या इक्वेशनला ओम्स लॉच्या इक्वेशनच्या स्वरूपात लिहिलं तर हा टर्म रेजिस्टन्स सारखा दिसतो. म्हणजे हा टर्म त्या कॅपॅसिटरने त्या AC ला जो विरोध केलेला आहे, जे अपोजिशन केलेलं आहे, ते अपोजिशन हा टर्म दाखवतोय.
म्हणून या अपोजिशनला काय म्हणायचं आहे, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स डिनोटेड बाय XC. कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स म्हणजे ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कॅपॅसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सो आता आपल्याला लिहिता येईल XC ची किंमत 1/ωc आहे, पण ओमेगाची किंमत 2πf आहे. सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2πfc, where f is the frequency of AC supply. The function of capacitive reactance in a purely capacitive circuit is to limit the amplitude of current similar to the resistance in purely resistive circuit. मग कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स या प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किटमध्ये काय रोल आहे, काय महत्व आहे, तर तो करंटचा अँप्लिट्यूड, करंटची किंमत कमी करतो. ज्या पद्धतीने प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किटमध्ये रेझिस्टन्स करंटला अपोज करतो, म्हणजे करंटला कमी करतो, अगदी त्या पद्धतीने या प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किटमध्ये या कॅपॅसिटरचं काम आहे त्यामधनं जाणाऱ्या अल्टरनेटिंग करंटला लिमिट करणं म्हणजे मर्यादित करणं, कमी करणं. XC varies inversely as frequency of AC and also as capacitance of the condenser. इथं बघा XC जो आहे F डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणजे XC इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC आणि XC जो आहे इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द कॅपॅसिटन्स ऑफ द कंडेन्सर. प्युअर DC सर्किट जर घेतली, प्युअर DC सर्किटमध्ये फ्लक्च्युएशन नाही, म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी 0 असते आणि F इज इक्वल टू 0 इथं पुट केलं तर 1/0 इज इन्फिनिटी. सो XCचं उत्तर आपल्याला मिळालं इन्फिनिटी. म्हणजे कॅपॅसिटर जो आहे इन्फिनिटी आहे, म्हणजे करंट जाईल का त्यातनं, नाही. मग DC सर्किट जर असेल तर त्यातनं DC करंट त्या कॅपॅसिटर मधनं जाणार नाही. दस कॅपॅसिटर ब्लॉक्स DC and acts as open circuit. कॅपॅसिटर DC ला ब्लॉक करतो, म्हणजे तो ओपन सर्किट सारखं काम करतो. while it passes AC of high frequency. मग इंडक्टर मध्ये याच्या उलट झालं होतं. आता इथं काय होतंय, कॅपॅसिटर DC ला जाऊ देत नाही पण AC ला जाऊ देतो. इंडक्टर काय करत होता, DC ला जाऊ देत होता आणि AC ला ब्लॉक करत होता. The dimensions of capacitive reactance are same as that of resistance and its SI unit is ohm. तो रेझिस्टन्स सारखा आहे म्हणून त्याचे डायमेन्शन्स रेझिस्टन्स सारखेच असतील आणि त्याचं युनिट आणि रेझिस्टन्सचं युनिट सेम असेल. रेझिस्टन्सचं SI युनिट ओहम आहे म्हणून कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सचं SI युनिट हे देखील ओहम आहे. आता रेझिस्टन्स आणि रिॲक्टन्स यांच्यामध्ये फरक काय आहे तो बघूया. आपण रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस DC लावला तर करंटला विरोध होईल आणि रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस AC लावला तरी तिथं विरोध होतोय. म्हणजे रेझिस्टन्स जो आहे हा इक्वली इफेक्टिव्ह आहे फॉर AC अँड DC. रेझिस्टन्स हा DC साठी पण काम करतो, AC सर्किट मध्ये पण काम करतो. रिॲक्टन्स, करंट इज अफेक्टेड म्हणजे रिड्युस्ड but energy is not consumed, म्हणजे heat is not generated. The energy consumption by a coil is due to its resistive component. इंडक्टर बघा आपण प्युअरली इंडक्टर मानलेला आहे, प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट म्हणजे त्याचा रेझिस्टन्स 0 आहे आणि रेझिस्टन्स 0 असेल तर एनर्जी कंझ्युम होत नाही आणि एनर्जी कंझ्युम झाली नाही म्हणजे हीट जनरेट होत नाही. पण प्युअर इंडक्टर अस्तित्वात नाही म्हणून त्या प्युअर इंडक्टर मध्ये रेझिस्टन्स थोड्याफार प्रमाणात असेल आणि त्या रेझिस्टन्समुळे ती कॉईल हीट होणार आहे. मग रेझिस्टिव्ह कंपोनंट जो आहे त्यामुळे एनर्जी कंझ्युम होते आणि हीट जनरेट होते इंडक्टर मध्ये. रेझिस्टन्स, इट्स व्हॅल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC. रेझिस्टन्स फ्रिक्वेन्सी वरती अवलंबून नाही. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स XL ची किंमत 2πfL आहे, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल
टू फ्रिक्वेन्सी आणि कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स मध्ये XC इज 1/2 पाय FC, म्हणजे रिॲक्टन्स जो आहे इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC. इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये रिॲक्टन्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू F. कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये XC म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. पण AC असो किंवा DC असो, रेझिस्टन्सची किंमत फ्रिक्वेन्सी वरती अवलंबून नसते. करंट अपोज्ड बाय अ रेझिस्टर इज इन फेज विथ द व्होल्टेज. आपण रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये बघितलं की करंट आणि व्होल्टेज किंवा EMF फेज मध्ये असतात, त्यांच्यामध्ये फेज डिफरन्स नाही. मात्र रिॲक्टन्स मध्ये काय दिसतं, करंट अपोज्ड बाय प्युअर इंडक्टर लॅग्स इन फेज while that opposed by pure capacitor leads in phase by pi radian over the voltage. करंट व्होल्टेजला लीड करतो किंवा करंट व्होल्टेजला लॅग करतो, हे रिॲक्टन्स मध्ये घडतं. हा भाग इथे झाला. 3 भाग स्टडी केले. ऍप्लिकेशन ऑफ AC टू रेझिस्टर, ऍप्लिकेशन ऑफ AC टू इंडक्टर आणि तिसरा पार्ट ऍप्लिकेशन ऑफ AC टू कॅपॅसिटर. आता आपण या तिघांचं कॉम्बिनेशन घेणार आहोत. AC सर्किट कंटेनिंग रेझिस्टन्स, इंडक्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स इन सिरीज. तिन्ही आहेत. मग अशा सर्किटला काय म्हणायचं, LCR सर्किट. L म्हणजे इंडक्टर, C कॅपॅसिटर, R रेझिस्टर. LCR सिरीज मध्ये जोडलेले आहेत, म्हणून या सर्किटला LCR सर्किट म्हणायचं. अबाव वी हॅव स्टडीड द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रेझिस्टर, प्युअर इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर टू द फ्लो ऑफ AC करंट इंडिपेंडेंटली. या अगोदर आपण AC करंट प्युअर रेझिस्टरला, इंडक्टरला आणि कॅपॅसिटरला लावल्यानंतर त्याचं होणारं अपोजिशन हे आपण स्वतंत्रपणे अभ्यासलेलं आहे. नाव लेट अस कन्सिडर द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेझिस्टर, प्युअर इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर कनेक्टेड इन सिरीज विथ द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF ॲज शोन इन फिगर. या आकृतीमध्ये बघा, एक इंडक्टर ज्याचं सेल्फ इंडक्टन्स L आहे, एक कॅपॅसिटर ज्याची कॅपॅसिटी C आहे आणि एक रेझिस्टर ज्याचा रेझिस्टन्स R आहे. या तिघांना एका पाठोपाठ एक म्हणजे सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे. आणि या सिरीज कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉस आपण एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF कनेक्ट केलेला आहे. आपण स्वतंत्र मिळवलेल्या माहितीमध्ये बघितलं की रेझिस्टन्स मधून जाणारा जो EMF आहे करंट आहे. रेझिस्टन्स मध्ये करंट आणि EMF दोघं एकाच दिशेमध्ये असतात, एकाच फेज मध्ये असतात, म्हणून दोन्ही ॲरो एका बाजूला दाखवलेले आहे. कॅपॅसिटर मध्ये करंट जो आहे तो EMF ला लीड करतो. कॅपॅसिटर मध्ये EMF पेक्षा हा पुढे दाखवलेला आहे. आणि इंडक्टर मध्ये करंट पेक्षा EMF लीड करतो आहे, म्हणून EL वरच्या बाजूला दाखवला, करंट हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये दाखवलेला. मग L, C आणि R या सिरीज कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉस आपण एक अल्टरनेटिंग EMF, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF E जोडलेला आहे. लेट अ प्युअर रेझिस्टर R, प्युअर इंडक्टन्स L and an ideal capacitor of capacitance C be connected in series to a source of alternating EMF. As R, L and C are in series, the current at any instant through the three elements has same amplitude and phase. Let it be represented by series मध्ये करंट सेम फ्लो होतो. या तिघांमधनं फ्लो होणारा करंट सारखा असेल आणि तिघांमधनं जाणारा जो करंट आहे त्याचा फेज देखील सारखा असेल. फेज सारखा आहे म्हणून सगळे करंट मी हॉरिझॉन्टल लाईनच्या दिशेमध्ये दाखवलेले आहेत. म्हणजे सर्व करंटचा, या करंटचा, कॅपॅसिटर मधल्या करंटचा आणि इंडक्टर मधल्या करंटचा फेज एक सारखा आहे.
आणि तो करंट आपण किती मानतो आहे, लेट दिस करंट बी I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. The voltage across each element bears a different phase relationship with current. The voltages EL, EC and ER are given by. ER जो आहे याच्या बरोबर इन फेज आहे. मग ओम्स लॉ नुसार EMF इज करंट इंटू रेजिस्टन्स. करंट I आहे आणि रेजिस्टरचा रेजिस्टन्स R आहे. इंडक्टरच्या दोन टोकांमधलं EMF, याच्या दोन टोकांमधलं EMF म्हणजे करंट इंटू रेजिस्टन्स. इंडक्टर मधनं जाणारा करंट I आहे आणि इंडक्टरचा रेजिस्टन्स म्हणजे अपोजिशन XL आहे. XL म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. ओम्स लॉ नुसार EMF इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टन्स. कॅपॅसिटरच्या दोन टोकांमधलं EMF EC इज इक्वल टू कॅपॅसिटर मधनं जाणारा करंट I आणि कॅपॅसिटरचं अपोजिशन XC म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. ॲज द व्होल्टेज अक्रॉस द कॅपॅसिटर लॅग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट बाय 90 डिग्री. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय OC बार रोटेटेड क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ E0 from the direction of I0 आणि OC bar is along OY dash is the phasor diagram in figure 13.13. इथं बघा करंट जो आहे तिघांमधनं एकाच दिशेमध्ये आहे, तो एक्स ॲक्सिसच्या दिशेमध्ये आहे असं मानू. मग करंट जो आहे त्या सिरीज कॉम्बिनेशन मधनं जाणारा करंट मी एक्स ॲक्सिस वरती दाखवलेला आहे आणि त्या करंटची पीक व्हॅल्यू आहे I0. आता EMF जो आहे इंडक्टरचा तो लीड करतो आहे. इंडक्टरचा EMF हा लीड करतो आहे करंटपेक्षा, म्हणून त्याला पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस वरती दाखवलेला आहे. EMF रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस जो आहे, रेझिस्टन्सचा EMF करंटच्याच दिशेमध्ये आहे. ज्या दिशेमध्ये करंट आहे रेझिस्टरचा EMF त्याच दिशेमध्ये आहे, तो ER. रेझिस्टन्स अक्रॉस EMF अक्रॉस रेझिस्टन्स एक्स ॲक्सिस वरती दाखवलेला. EMF अक्रॉस इंडक्टर लीड करतो आहे 90 डिग्रीने, म्हणून त्याला इथं दाखवलेलं आहे. आणि EMF अक्रॉस कॅपॅसिटर लॅग करतो आहे, म्हणून त्याला निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस वरती दाखवलेला आहे EC. मग EL, EC आणि ER प्रत्येकाचं व्हेरिएशन करंटच्या तुलनेमध्ये वेगळं आहे. रेझिस्टरच्या बाबतीमध्ये EMF आणि करंट एकाच दिशेमध्ये आहे. इंडक्टरच्या बाबतीमध्ये इंडक्टरचा EMF करंटला लीड करतो आहे म्हणून वरच्या बाजूला, आणि कॅपॅसिटरमध्ये कॅपॅसिटरच्या दोन टोकांमधला EMF करंटला लॅग करतो आहे म्हणून खालच्या बाजूला OY डॅश या दिशेमध्ये दाखवलेला. As ER is in phase with current I0, the vector E is drawn in the same direction as R. Vector ER, E nahi. Vector ER is drawn in the same direction as R, as that of I. R nahi. ER जो आहे हा ER आणि करंट फेज मध्ये आहेत, म्हणून ER जो आहे इज ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन ॲज दॅट ऑफ I अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस रिप्रेझेंटेड बाय OA बार. इथं बघा ER एक्स ॲक्सिसच्या दिशेमध्ये दाखवलेला आहे, तो OA आहे आणि तो काय दर्शवतो आहे, EMF अक्रॉस रेझिस्टन्स. The voltage across L and C have a phase difference of 180 degree. Hence, the net reactive voltage is EL minus EC. आता इथं बघा EL ची किंमत या बाजूला आहे, EC ची किंमत या बाजूला आहे. या दोघांमधला अँगल किती आहे, 180 डिग्री. आता एकूण 3 EMF आहे.
हा आणि हा. अगोदर या दोघांचा रिझल्टंट फाइंड करू. हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे, पण वरच्यापेक्षा तो लहान आहे. म्हणजे या दोघांचा रिझल्टंट जो आहे तो वरच्या बाजूला असेल. एकूण 3 EMF आहेत, ER, EL आणि EC. EL आणि EC चा रिझल्टंट वरच्या बाजूला असेल. आता 2 शिल्लक राहिले. हा जो वरच्या बाजूला शिल्लक राहिलेला आहे त्याची किंमत किती असेल? EL मायनस EC. आता याचा आणि या ER दोघांचा रिझल्टंट काढला तर लॉ ऑफ पॅरलोग्राम नुसार तो डायगोनलने दिला जातो. मग हा झाला एकूण EMF. मग एकूण EMF आणि एकूण करंट यांच्यामधला अँगल जो आहे हा फाय आहे असं ॲज्युम करू. इथे आपण ॲज्युम करतो आहे EL इज ग्रेटर दॅन EC रिप्रेझेंटेड बाय OB डॅश इन द फिगर. EL मायनस EC OB डॅश ने दाखवलेले. OB EL आहे, OC EC आहे. मग OB वजा OC म्हणजे मला मिळतो आहे OB डॅश, O पासून B डॅश, आणि OB डॅश ची किंमत किती आहे? EL मायनस EC. इथे आपण ॲज्युम करतो आहे EL इज ग्रेटर दॅन EC. द रिझल्टंट ऑफ OA बार अँड OB बार is the diagonal OK of the rectangle OAKB dash. OAKB dash या रेक्टँगल मध्ये ही जी डायगोनल आहे OK ही OB डॅश आणि OA या दोघांचा रिझल्टंट आहे. पायथागोरस थेरम प्रमाणे OK स्क्वेअर is equal to OA square plus AK square. So OK is root of OA square plus OB square. OA ची किंमत ER आहे. OB dash B नाही, OB dash. OB dash ची किंमत जी आहे ती EL minus EC आहे. So E0 is equal to root of ER square plus EL minus EC bracket square. ER ची किंमत करंट इंटू रेजिस्टन्स I0R. EL ची किंमत करंट इंटू रेजिस्टन्स L आहे म्हणून रेजिस्टन्स XL. EC ची किंमत करंट इंटू रेजिस्टन्स कॅपॅसिटरचा रेजिस्टन्स XC आहे. या दोघांमधनं I0 बाहेर काढता येईल, स्क्वेअर आहे I0 स्क्वेअर. या दोन्ही टर्म मधनं I0 स्क्वेअर बाहेर काढला, रूटच्या बाहेर तो I0 येईल. R स्क्वेअर ॲज इट इज. इथं XL मायनस XC ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा I0 डाव्या बाजूला आणला तर आपल्याला मिळतं आहे E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे इक्वेशन ओम्स लॉ सारखं आहे. व्होल्टेज भागिले करंट बरोबर रेजिस्टन्स असतो. सो कंपेअरिंग द अबाव इक्वेशन विथ V अपॉन I इज इक्वल टू R. काय दिसते आपल्याला? ही क्वांटिटी जी आहे ती कोणासारखी आहे? इज सेम ॲज अ रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्सचं काम करंटला अपोज करणं आहे. म्हणजे हा जो टर्म आहे तो काय दर्शवतो आहे? त्या अल्टरनेटिंग करंटला त्या तिघांमुळे होणारा अपोजिशन. सो द क्वांटिटी रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC स्क्वेअर रिप्रेझेंट्स द इफेक्टिव्ह ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कॅपॅसिटर अँड रेझिस्टर connected in series to the flow of alternating current. This total effective resistance म्हणजे opposition of LCR circuit is called impedance of the circuit. Impedance म्हणजे काय आहे? The total effective resistance
of LCR circuit is called impedance of the circuit. त्या LCR सर्किट मध्ये अल्टरनेटिंग करंटला जे एकूण अपोजिशन झालेलं आहे, जो एकूण विरोध झालेला आहे, त्या विरोधाला आपण म्हणणार आहोत impedance of the circuit and is represented by symbol capital Z. impedance ला symbol capital Z आहे. The reciprocal of impedance of AC circuit is called admittance. रेजिस्टन्स म्हणजे अपोजिशन आणि त्याचा रेसिप्रोकल घेतला म्हणजे त्याला म्हणायचं आहे ऍडमिटन्स. सो द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडन्स ऑफ एन AC सर्किट इज कॉल्ड ऍडमिटन्स. इज SI युनिट इज पर ओहम. 1/ओहम म्हणजे पर ओहम और पर ओहमला दुसरं नाव आहे सिमेन्स. सो पर ओहम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेन्स. It can be defined as the ratio of RMS voltage to the RMS value of current. Impedance is expressed in ohm. Impedance resistance सारखा आहे म्हणून त्याचं युनिट ओहम येईल आणि ऍडमिटन्स म्हणजे इम्पिडन्सचा रेसिप्रोकल आहे म्हणून त्याचं युनिट पर ओहम किंवा सिमेन. मग RMS व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज भागिले RMS व्हॅल्यू ऑफ करंट याला म्हणायचं आहे ऍडमिटन्स. फेजर डायग्राम तुम्हाला एक्सप्लेन केलेली आहे मी. फ्रॉम फेजर डायग्राम इट कॅन बी सीन दॅट इन अन AC सर्किट कंटेनिंग L, C and R the voltage leads the current by phase angle phi. सर्किट मधनं जाणारा एकूण करंट I आहे. सर्किट मध्ये 3 EMF होते. EMF अक्रॉस रेजिस्टर, EMF अक्रॉस इंडक्टर आणि EMF अक्रॉस कॅपॅसिटर. या तिन्ही EMF चा रिझल्टंट फाइंड केला तर एकूण EMF मला इथे मिळाला E. मग काय दिसते आपल्याला, EMF जो आहे तो पॉझिटिव्ह साइड कडे आहे, लीड करतो आहे. EMF E जो आहे तो करंट पेक्षा पॉझिटिव्ह साइडला आहे. सो EMF अक्रॉस LCR कॉम्बिनेशन लीड्स द करंट आणि कितीने लीड करतो आहे तर अँगल फाय. फ्रॉम फिगर tan phi इज इक्वल टू tan phi ची किंमत अपोजिट साइड म्हणजे AK अपॉन ऍडजस्टंट साइड म्हणजे OA. AK अपॉन OA. AK आणि OB डॅश हे इक्वल आहेत. सो OB डॅश अपॉन OA. OB डॅश ची किंमत ही EL मायनस EC आहे आणि OA ची किंमत ER आहे. EL ची किंमत करंट इंटू रेजिस्टन्स म्हणजे I0 XL. EC ची किंमत करंट इंटू रेजिस्टन्स म्हणजे I0 XC. ER ची किंमत करंट इंटू रेजिस्टन्स R आहे. न्यूमरेटर मध्ये I0 कॉमन काढला तर कॅन्सल होईल न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये म्हणजे आपल्याला मिळालं tan phi इज इक्वल टू XL मायनस XC भागिले R. सो देअरफॉर phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XL मायनस XC डिवायडेड बाय R. The alternating current in LCR circuit would be represented by I is equal to I0 sin of omega t plus phi आणि EMF E is equal to E0 sin of omega t plus phi. Now we will discuss 3 cases based on above discussion. आपण वरच्या डिस्कशन मध्ये आता जे केलं त्यामध्ये बघितलं EL was greater than EC म्हणजेच XL is greater than XC. पहिल्या केस मध्ये when XL is equal to XC, XL आणि XC इक्वल असतील तेव्हा XL मायनस XC ची किंमत 0 होईल. 0 डिवाइडेड बाय एनिथिंग इज 0 आणि tan इनवर्स 0 ची किंमत 0 म्हणजे tan phi ची किंमत 0 आली. या इक्वेशन मध्ये XL इज इक्वल टू XC पुट केलं तर tan phi ची किंमत 0 आली. मग अशा परिस्थितीमध्ये हेन्स
voltage and current are in phase. Thus AC circuit is non-inductive. मग अशा परिस्थितीमध्ये सर्किट नॉन इंडक्टिव्ह सर्किट सारखं काम करेल. मग फेज डिफरन्स 0 आहे म्हणजे ती कुणासारखं काम करेल, रेझिस्टिव्ह सर्किट सारखं काम करेल. मग एक्सएल आणि एक्ससी सर इक्वल असतील तर सर्किट इज नॉन इंडक्टिव्ह म्हणजे इट इज रेझिस्टिव्ह. व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर दॅन एक्ससी, मग tan फाय एक्सएल इज ग्रेटर दॅन एक्ससी म्हणजे ही किंमत पॉझिटिव्ह येईल. म्हणजे tan फाय इज पॉझिटिव्ह म्हणजे याचा अर्थ फाय इज पॉझिटिव्ह. फाय पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे या ग्राफ मध्ये बघा हा अँगल पॉझिटिव्ह झाला. मग हा अँगल पॉझिटिव्ह असेल तर हेन्स voltage leads the current by phase angle phi. The AC circuit is inductance dominated circuit. जेव्हा EMF लीड करतो, जेव्हा व्होल्टेज करंटला लीड करतं तेव्हा ती सर्किट इंडक्टिव्ह सर्किट सारखं काम करते. ती सर्किट इंडक्टिव्ह सर्किट सारखं काम करते. मग इथं जेव्हा एक्सएल एक्ससी पेक्षा मोठा असेल द सर्किट इज इंडक्टन्स डॉमिनेटेड सर्किट. व्हेन एक्सएल लेस दॅन एक्ससी, एक्सएल ची किंमत एक्ससी पेक्षा लहान आहे मग न्यूमरेटरची किंमत निगेटिव्ह येईल. याचा अर्थ tan फाय इज निगेटिव्ह म्हणजे फाय इज निगेटिव्ह. फाय निगेटिव्ह आहे म्हणजे इथं बघा हा फाय इथं पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे हा ईएमएफचा एरो या बाजूला येईल, कॅपॅसिटरच्या बाजूला येईल. म्हणजे सर्किटमध्ये कॅपॅसिटन्सचं डॉमिनन्स असणार आहे. मग हेन्स व्होल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज अँगल फाय. द एसी सर्किट इज कॅपॅसिटन्स डॉमिनेटेड सर्किट. एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी जर असेल, एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव्ह म्हणजे थोडक्यात इट इज रेझिस्टिव्ह. ती सर्किट रेझिस्टिव्ह सर्किट सारखं काम करेल. जर एक्सएल एक्ससी पेक्षा मोठा असेल तर त्या सर्किटमध्ये इंडक्टन्सचं डॉमिनन्स असणार आहे. एक्सएल मोठा आहे म्हणून इंडक्टन्स डॉमिनेटेड. जर एक्सएल लेस दॅन एक्ससी असेल तर एक्ससी मोठा झाला एक्सएल पेक्षा म्हणजे त्या सर्किटमध्ये कॅपॅसिटन्सचं डॉमिनन्स असेल, प्रभुत्व असेल म्हणून त्याला काय म्हणायचं, कॅपॅसिटन्स डॉमिनेटेड सर्किट. इम्पिडन्स ट्रायंगल फ्रॉम द थ्री फेजर्स कुठले कुठले, ER, EL आणि EC. वी ऑब्टेन इम्पिडन्स ट्रायंगल ॲज शोन इन फिगर. हा ट्रायंगल ड्रॉ करतोय मी. या ट्रायंगल मध्ये रेझिस्टन्स ऍडजस्टंट साइड म्हणून दाखवलेला आहे. अपोजिट साइड एक्सएल मायनस एक्ससी आहे आणि एकूण इम्पिडन्स हा डायगोनल वरती दाखवलेला आहे. द डायगोनल ओके रिप्रेझेंट्स इम्पिडन्स झेड ऑफ द सर्किट. पायथागोरस थेरम नुसार झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्सएल मायनस एक्ससी स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ झेड इज रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्ससी ब्रॅकेट स्क्वेअर. द बेस ओ ए रिप्रेझेंट्स ओहमिक रेझिस्टन्स आर. या ट्रायंगल मध्ये बेस जो आहे हा रेझिस्टन्स दर्शवतो आहे, ओहमिक रेझिस्टन्स दर्शवतो आहे आर. अँड द परपेंडिक्युलर ए के रिप्रेझेंट्स रिएक्टन्स. परपेंडिक्युलर ए के जो आहे तो रिएक्टन्स दर्शवतो आहे एक्सएल मायनस एक्ससी. अँगल AOK इज इक्वल टू फाय. ईएमएफ आणि करंट मधला जो फेज होता तो फाय होता. मग हा जो अँगल आहे KOA हा फाय घेतोय. इज द फेज अँगल बाय विच व्होल्टेज लीड्स द करंट इन द सर्किट. वेअर आता या इक्वेशन मध्ये tan फाय ची किंमत काढली तर tan फाय ची किंमत काय येणार आहे, अपोजिट साइड म्हणजे एक्सएल मायनस एक्ससी डिवायडेड बाय ऍडजस्टंट साइड म्हणजे आर. मग tan फाय इज इक्वल टू एक्सएल मायनस एक्ससी डिवायडेड बाय आर.
ही किंमत आपण अगोदर पण प्रूव्ह केलेली आहे. tan phi इज इक्वल टू tan phi इज XL मायनस XC डिवायडेड बाय R. tan थिटा म्हणजे समोरची साईड भागिले ऍडजस्टंट साईड. म्हणून या ट्रायंगल मध्ये समोरची बाजू किती घेतलेली आपण XL मायनस XC, लगतची बाजू किती घेतलेली आहे R, आणि एकूण रेझिस्टन्स पायथागोरस थेरमनुसार या दोघांचा एकूण रेझिस्टन्स म्हणजे डायगोनल. मग एकूण रेझिस्टन्स Z ची किंमत किती असेल रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, आज आपण इथं आपलं लेक्चर थांबवणार आहोत. पुढच्या तासाला आपण नवीन आर्टिकलला सुरुवात करू. तोपर्यंत सर्वांनी आपापली काळजी घ्यायची आहे, घरातच राहायचं आहे, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करायचं आहे आणि त्याचबरोबर बाहेर पडताना मास्क वापरायचा आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.